सर इंसान वास्ते सब तो बड़ी वो किसी ने कहते द लेजेंड है जो हिकायत है कि अकबर बादशाह ने ना बीरबल तो पूछा एक दफ़ा कि ये दसो इंसान की जिंदगी का सब तो खूबसूरत लम्हा कह रहा है। जी जी बड़ा वही सी बीरबल तो बादशाह सलामत ने पूछ लिया, हिकायत है उनकी नहीं सच झूठ साट देने, इंसान जो सब तो सोना लम्हा कह रहा है। बीरबल ने जवाब दिया, बादशाह सलामत जेरे वेले एक इंसान को या मर्द को या बाप को उदा बेटा आके गले लगता है ना वो तो ज्यादा खूबसूरत मूवमेंट है नजर आओ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ। ਪਲੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੋੜੇ ਮਾਰਦੇ। बाजवा भाई मैनू अपना घर अपनी किताबा अपना दफ्तर जरा उत्ते जॉब है अपना इस्लामाबाद उतों दे कैफे यार दोस्त अपना गांव बस्ती ये मैं आखिरी दफा बाजवा साहब बड़ा अहम सवाल तुझे कीते आखिरी दफा मैं लैपटॉप यूज किया 5 साल पहले। अच्छा 5 साल पहले? हाँ उस तो बाद मैं उन्होंने बंद कर दिया। नो आई डोंट यूज इट हफ्ते में 3 खूबसूरत तुसी इस तरह दे नॉन ट्रेडिशनल सवाल कर रहे हो कदे किसी ने कीते नहीं तो मैं किसी ने कोई इंटरव्यू दिता होवे तो किसी ने मेरे पूछा होवे जिस बंदे ने माइग्रेशन की थी कोई एक बंदा 10 दे उनकी जिंदगी के हालात ना बदले हो। बिल्कुल इट चेंजेस जो इवन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर से सुन्नत भी देखिए एक जगह ते मुश्किल है तुसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। मैं लइए तो निकला सर लइए तो मुल्तान चला गया मुल्तान तो मैं इस्लामाबाद आ गया इस्लामाबाद तो मैं फिर लंदन में उतर गया कर 2 साल रिपोर्टिंग की थी मेरा दिल नहीं लगा मैं नहीं मैं वापस जाना है। आई केम बैक टू पाकिस्तान आई एम हैप्पी। मैंने बड़े लोग पूछते हैं तो लंदन रहे मैं कहना अपना अपना मिजाज हो गया मेरा बस है ना मादर माफी मांग के भाई नाराज ना होना जनाब मैं 5-10 करोड़ बंदा ना बाहर भेज दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमेरिका तो शहजाद बाजवा आज तुसी देख ही रहे हो मेरे सामने वो शख्सियत बैठी हुई ने कि जिहड़ी किसी की मोहताज तारफ की है ही कोई नहीं है। पाकिस्तान का एक आम बंदा तो लैके वजीर आजम तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिहड़ा इस शख्सियत नूं जिहड़ा जानता कोई नहीं है। तो साडी ये खुशकिस्मती है ये अज इत्थे अमरीका दे विच आए ने ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ देखो तुसी भी साडी गुफ्तगू उम्मीद है तुहानू पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम बाजा साहब बहुत शुक्रिया सर आई एम ग्रेटफुल जनाब बड़ी अच्छी मतलब है सानू इस चीज़ का खुशी है कि तुसी इत्थे अमरीका दे विच तशरीफ लाए। मैं तो जनाब लंदन दे विचों तुहाडे पिछे लग्या आया मैनू लंदन दे विचों पता चलिया कि तुसी इत्थे आए जे ते मैं तुहानू मैसेज कीता कि मैनू जनाब जरा मुलाकात दा टाइम चाहिदा ते तुसी ये कहा जी कि भाई मैं तो अमरीका आ गया होया वां ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆ ਗਏ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ मेरी सब तो जी पसंदीदा जगह है ना रहने दी वो मेरा अपना घर ते मेरा कमरा है। सही आई लव स्टेइंग किताबां वाला कमरा। यस किताबां वाला बल्कि वो एक तरह की लाइब्रेरी है समझो ओदे च मेरा बेड है। घर वाले भी माशाल्लाह तंग ने मेरे तो सारे सही ते वो घर दे भी किताबां ने ते आई लव माई स्पेस ते उत्थे आराम दा उठ्या या तुसी कंफर्ट जोन कह लो कंफर्ट जोन सो मैं एक होंदे ना बंदे नु कि ट्रैवल करना बहुत सारे लोग ते करना चाहिए ये कोई अच्छी क्वालिटी नहीं ट्रैवल ना करना एक खराबी है। दुनिया के बड़े बड़े लोग लिखारी स्पैशली जो लिखना है बोलने वाले लोग ने उन्होंने
ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਟਰੈਵਲ। ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ, ਕਲਚਰ, ਰਸਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਡਰੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਰੱਖੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਟਸ ਉਹਦਾ ਰਿਜਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਤਾ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਡਾਇਵਰਸ ਨੇ, ਸ਼ਕਲਾਂ, ਅਕਲਾਂ, ਮੂੰਹ, ਨੱਕ, ਮੱਥਾ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਇਨਸਾਨ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਣੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਐਂਡ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਦਾ ਸੁਸਤ ਜਾਨਵਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਜੌਬ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਫੇ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਆਪਣਾ ਗਾਉਂ, ਬਸਤੀ, ਇਹ ਆਈ ਲਵ ਇਟ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਜੇ? ਯੈਸ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਉਰਦੂ, ਕਹਾਣੀ, ਅਫਸਾਨਾ, ਫਿਲਾਸਫੀ, ਹਿਸਟਰੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਵਲ ਫਿਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30 ਪੇजेस ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਘੰਟੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ 30, 35 ਜਾਂ 25 depending upon the topic. Sometimes you have to concentrate on the topic. ਤੁਸੀਂ just you can't rush through it. ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 40, 50, 60 ਪੇजेस ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਘੰਟੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਇੰਜੋਇੰਗ ਦੈਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਇਟ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦਾ ਟਾਪਿਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਰਾਤ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਂ 20-25 ਪੇजेस ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। ਕਿਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ? ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਸਰ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਸਰ। ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਊਯਾਰਕਰ ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ, ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰਾਤ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਾਲਮ ਪੜ੍ਹੇ। ਅੱਛਾ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇजेस ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60-70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਐਟਲੀਸਟ। ਅਗੇਨ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਵਾਲਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਐਨੀਮੋਰ। ਹਫਤੇ ਮੈਂ 3 ਕਾਲਮ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਅਖਬਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਲੌਗ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ YouTube ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟਵਿੱਟਰ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇੰਸਟਾ, ਵਟਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਹੇਅਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੈਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ 3 ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੋਟਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜਰਾ ਫੋਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਲਟਕਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾਂ ਤੇ ਢੋਲ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਢੋਲ ਮਾਈਏ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਤਬਲੇ ਸੁਰੰਗੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੇ ਤਨਾਬਾ ਚਨਾਬਾ ਛਿੱਕੀਏ ਤੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਡੂ ਦੈਟ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਇਨ ਫੋਨ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਦਾ? ਹਾਏ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਭਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਲਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕਾਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਲਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਕਾਲਮ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਾਲਮ ਲਿਖਿਆ, ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਛਪੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜ਼ਹਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ। ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਰ ਅਗੇਂਸਟ ਦਿਸ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋਕ ਨੇ ਲੱਖ, 2 ਲੱਖ, 5 ਲੱਖ, 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਫਲਾਣ। I have total different understanding. I will write about it. ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਰ, ਹਿਜਰਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਨੇ, ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ, ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
जी जी मतलब इंसान अगर माइग्रेशन ना करता इत्थे ना पहुंचता जिथे बैठा होए। सो माइग्रेशन जेरे लोग ही करते ने डजंट मीन कि वो कोई बहुत बुरा काम कर रहे हैं। जिस बंदे ने माइग्रेशन की थी कोई एक बंदा दस दे उनकी जिंदगी के हालात ना बदले हो, बिल्कुल इट चेंजेस यू। इवन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर असं सुन्नत भी देखिए कि एक जगह ते मुश्किल है तुसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। मैं लइये तो निकला सर, लइये तो मुल्तान चला गया, मुल्तान तो मैं इस्लामाबाद आ गया, इस्लामाबाद तो मैं फिर लंदन में उठे गया कर 2 एक साल रिपोर्टिंग की थी। मेरा दिल नहीं लगा, मैं कहनी मैं वापस जाना है। आई केम बैक टू पाकिस्तान, आई एम हैप्पी। मैंने बड़े लोग पूछते ने तुसी लंदन रहे, मैं कहना अपना अपना मिजाज होता है। सो जेरे लोग हुण मैं ये तो लिखना है मैं, एंड आई विल जस्टिफाई दैट, आई विल गिव माई रीजनिंग कि लोग की मेरा बस चले ना, हुण पता नहीं तुहाडे दोस्त की कहणगे पढ़न वाले कोई 5-6 गालियां देणगे सानू। मेरा बस चले ना, पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़, अमेरिका की आबादी है 35 करोड़। इत्थे दी एक फ्लाइट है ना जेरी, ਉਹਦਾ 7 घंटे ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ 7 घंटे ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੰਦਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਰ? 35 करोड़। पाकिस्तान सर ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਲਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾਓ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪੌਣੇ 2 घंटे 2 घंटे। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ 35 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 7 घंटे ਫਲਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ 25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਈਟ ਟਾਈਮ 2 घंटे ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੇਰਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਨਾ, माफी मांग के भाई नाराज ना होना जनाब, मैं 5-10 करोड़ बंदा ना बाहर भेज दे। 5-10 करोड़ बंदे ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਅਵੇਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣ ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਹੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਮਕਾਮੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸਰ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੇਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਚ ਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਾਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, 2 ਲੱਖ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਲਈਆ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਗੋਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਬਾਦੀ ਲਈਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੇਰੇ 10 ਲੱਖ ਹੈ, ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ 50,000 ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਨਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ 2 ਹੱਥ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤੇ ਫਲਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਦੇ 50,000 ਬੰਦੇ ਤੇ 9.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਲਈਏ ਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ? 25 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਏ ਤੇ ਤਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਬ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਲੋਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਸ ਕੇਵ, ਅਸੀਂ ਕੇਵ ਗਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿਜਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਰ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਗਾਰਾਂ ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ 'ਚ ਆਏ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਤੇ ਕਾਹਤ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਜੜਦੀਆਂ ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ। ਲੋਕ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਈਆ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਈਆ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਲਈਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਲਈਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜਨਾਬ, ਰਹੂ ਛੱਡ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਗੋਦਾ ਛੱਡ ਆਏ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮਾਗਰਤ ਨਾਲ ਸਰ ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਸਾਇਲ ਕੰਮ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਸਾਇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਏਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਟਸ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਲੀਮ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ AI ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੋੜੇ ਮਾਰਦੇ।
ਬਾਜਵਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਜਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਭਾਈ ਜੋ ਇਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਵਾਲ ਕਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹਰ ਮੇਰੇ ਜੇ ਗੰਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਘੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਘੀ ਰੱਖੀ ਅੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਾਲ ਹੋਇਆ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਲਝ ਗਏ ਉਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜੇਬ ਨੂੰ ਕੰਘੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਇਆ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸੁਬਹ ਜਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਜ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਜੇ, ਕਾਲਮ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਜੇ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਦੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੈਰੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀ ਜਾਏ। ਆਈ ਲਵ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਆਈ ਮਸਟ ਸੇ ਭਾਈਓ ਮੇਰੇ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੈਸਟ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਅੱਛਾ ਭਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ। ਇਟ ਟੁਕ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਸਹੀ मेरा ख्याल में अगर ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं कर रहा ना इट माइट हैव टेकन 9 to 10 years। वो कहते किस तरह की नौकरी है कि लोगों का कंसैप्ट नौकरी का पता की सी पाकिस्तान हूँ तो चलो जर्नलिज्म हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट mid-90s। वो तो 9 to 5 होती है नौकरी जी। लोग 5 बजे दफ्तरों वापस आ रहे होंगे, तू तैयार हो तू दफ्तर कहने मैं दफ्तर जा रहे हैं। मैं उस वेले न्यूज़ एरिया डान सी रिपोर्टिंग की थी 5 साल, न्यूज़ की थी 10-12 साल। वो कि किस तरह की नौकरी है, तू शामी दफ्तर जा रही, ये केड़ा दफ्तर है, ये किस तरह की नौकरी है। इट टुक मी लॉट ऑफ टाइम टू मेक हर अंडरस्टैंड कि ये अजीब तफ्तीश करो पूरी होंदी है नहीं। तफ्तीश वो हर बंदे दी होंदी है, हुण भी चे तफ्तीश ना हो तो ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਯੂ ਆਰ ਲੱਕੀ ਸਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਰ। ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਸਟੋਰੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਇੰਨੀ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮੈਰਿਜ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੂਲ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਐਂਡ ਸਮਝਦਾਰ ਬੀਵੀ। ਅੱਲਾਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਮਸ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਵਨ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਯੂ ਫਾਈਲ ਅ ਸਟੋਰੀ ਫॉर द ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸਟੋਰੀ ਅੱਛਾ ਸਕੈਂਡਲ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦਾ फाइल करके कंप्यूटर से उस वेले ज्यादा वो फाइल करके मैं लेना सर दफ्तर भेज के ना आई फील रिलैक्स। मेरी रिलैक्सेशन होती है खबर कालम स्टोरी लिखत पढ़त आई रिलैक्स। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਲਵ ਮਤਲਬ ਗੋਇੰਗ देयर ਐਂਡ ਸਿਟਿੰਗ देयर ਵਾਚਿੰਗ them ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮੇਟੀਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ? ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਜੌਬ ਆਫ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ। ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਸੁਣੋਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਣ ਸੁੱਤਾ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਤ ਸੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਕਰ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੈਰ ਮਰਜ਼ੀ। ਆਮ ਨਾਟ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਨੀਵਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਆਈ ਗੈਟ ਨਿਊ ਸਟੋਰੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਹੀਨ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਡਿਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। I am getting educated, I am getting informative।
ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੀ ਗੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਦਿਲਾਣਾ ਤੇ ਡਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ के अंदर कि इंसान बड़ा बेइंसाफ और नाशुक्र है। बेशक बेशक बेइंसाफी ਤੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੀਪਲ ਹੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਨਾਈਸ ਟੂ ਮੀ, ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਟਐਵਰ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਰਿਪੇ them I do that। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨਾਤ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। I didn't deserve it even, I must say I didn't even deserve it। Sometimes I look at my qualifications, background, मैं हैरान होना यार I didn't qualify these things but God was so kind। मेरा लहजा ठीक होनी, मैंने बड़े लोग ताने देने तू सराइकी उर्दू बोल दें, तेरा लहजा ठीक होनी, फलाना कोनी, बोलना नहीं आता, बला बला चीज़ें। Sometimes I stammer as well। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਸੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਨਾ ਲਹਿਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਰਦੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। God has been kind। ਜੈਲਸੀ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ for which I am grateful to God, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। I don't feel working, I feel enjoying it। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ मैं उन शौक से शुरू है कि मैं कोई आर्टिस्ट टाइप के तबला वगैरह पर मैं बिल्कुल सीख तू एक सी मैं कि यार तू अगर सफाई भी करनी तू सफाई करी मैं ताकि लोग एक दफ़ा देख के जान के यार क्या सफाई की इस बंदे ने। सो सर मैं सारे वो काम करदा है जेह्ड़े तुसीं कहने जेह्ड़े मैनूं पसंद ने। सो आई डोंट फील टायर्ड। जेह्ड़े तुसीं गल्लां कीती ने ना सवाल का जवाब लंबा हो गया। मेरे पढ़न का शौक है, कोई मैनूं फोर्स नहीं करता। फिल्मां मैं बहुत सारे देखदा सर, दोस्तां नाल कंपनी करना मैनूं शौक है। मैनू अजे एक चीज़ तुसीं नहीं पूछी, मैं वॉक करदा डेली 10,000 स्टेप्स में डेली आलमोस्ट चलदा सर, या जिम जावांगा स्टेप करांगा सर। सो मैं अपना आराम नाल अकेले अपने नाल टाइम गुजारांगा, अपने कमरे च बैठ के पढ़ने में म्यूजिक मैनू बहुत पसंद है, मैं हर वेले सुनदा रहना ना। सो आई ऑलवेज डू द थिंग्स विच आई लाइक। सो आई डोंट फील टायर्ड। लिखना होवे मैनू पसंद है, बोलना मैनू पसंद है, मैनू मतलब कालम लिखो, वीलॉग करो, सियासत करो, पार्लीमेंट जाओ, दोस्तां नाल गपशप करो। आई डोंट फील बर्डन। सो जे तुसीं गल कीती ना रेस्ट वाली, ये सारे काम करके ना आई फील एट पीस। माशाअल्लाह। ਅਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਦਾ ਸੁਸਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨੀਂਦਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ 7-8 घंटे पूरे सुम लेना सर। वो तो बगैर अगर मैं ना सुमा तो थोड़ा दिमाग खराब हो जाएगा, लोगों नाल तुसी भिड़ोगे लड़ोगे। सो यू हैव टू बी बिल्कुल सही गल, स्लीप ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बड़ी अच्छी गल है जी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू जनाब जी है साड़ी हो रही है। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਜੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਓ ਮੇਰੇ ਰੀਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਸੇ ਦੈਟ ਔਨ ਕੈਮਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਅਰਸਲਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਨਾਬ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਲੌਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਰਸਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ पेज वगैरह ये व्लॉग वगैरह ने इन्हों ने मेरी इतनी हेल्प की, मैनू अपना वो खास आदमी जोड़ा है ना जी वो मेरे हवाले कर दिता, लो जी कि तुसीं इन्हां दे नाल करो। ते मैं शुक्रगुजार हां इन्हां दा, अरसलान दा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਟੁਰਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵੀਲੌਗ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵੀਲੌਗ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਵੀਲੌਗ।
ਉਹ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਅ ਟਰੂ ਵੀਲਾਗਰ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੇ 10 ਨੇ ਦੇਖੇ। ਮੇਰੇ YouTube ਤੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 5-5 6-6 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5000 10000 ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ 6 ਲੱਖ 7 ਲੱਖ ਵਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹੀ ਮੈਂ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਹੀ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਉਨੀ ਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਪੀਪਲ ਮੇ ਡਿਫਰ ਵਿਦ ਮਾਈ ਵਿਊ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਨੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, 4 ਬੰਦੇ ਹੋਣ 10 ਬੰਦੇ ਹੋਣ 20 ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਇੰਜॉय ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਵਿਊਅਰਸ ਸੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਪੀਪਲ ਲਵ ਇਟ, ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 20 ਲੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਹਫਤੇ 2-3 ਕਰ ਦੋ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੁਝੇ ਕੌਲ ਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋ। ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਡੋਂਟ ਲੂਜ਼ ਹਾਰਟ। ਇਹ ਮੁਸਤਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜ਼ਰਾ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਨਾਬ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਸਾਲ ਹੋਏ? 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ? 2 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ 2 ਸਾਲ। ਦੇਖ ਲਓ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਫਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਤੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲ੍ਲਾਹ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਸੋ ਵੈਲ। ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪੋਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ। ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਲੈਜੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਮਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਾਈਸ ਸੀ ਬੀਰਬਲ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਹਕਾਇਤ ਹੈ उनकी नहीं, सच झूठ साट देने। इंसान जो सब तो सोहना लम्हा केड़ा है? बीरबल ने जवाब दिता, बादशाह सलामत, जेरे वेले एक इंसान को या मर्द को या बाप को उदा बेटा आके गले लगता है ना, वो तो ज्यादा खूबसूरत मूवमेंट है ना जरा, वो कोई नहीं हो। यू आर लकी अपने बच्चा नालों माशाल्लाह सेहतमंद ने, प्यारे बच्चे ने, खूबसूरत ने, दे आर हैविंग गुड जॉब्स, यू आर हैविंग गुड लाइफ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਲੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਸਹੀ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਲਾਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।